مرافقته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود وحشرنا غدا في زمرته يوم القيامة تحت ظل لوائه المعقول. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم إلى حضرات جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى حضرات جميع ساداتنا المدفونين في بلادنا خاصة. اللهم قدس أرواحهم ونبر ضرائحهم وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم يا رب العالمين. اللهم زدنا وزدهم شرفا على شرفهم الذي أوليتهم وعزا على عزهم الذي أعطيتهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم. اللهم اجعل جمنا هذا جما مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم حصل مرادنا اللهم حصل مرادنا وأوصلنا إلى مقاصدنا. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وشفي أمراضنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك طويلا. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم أنزل البركة والرحمة والسلامة في هذا المجلس خاصة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه حبيبك سيدنا ومولانا صلى الله بجاه كل النبيين والمرسلين ببركة وليك سيدنا وشيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز بسائر الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أن تقضي حاجاتنا وتحسن مرامنا وتبرئ ديوننا وتكشف كروبنا وتعافي آلامنا واسقامنا وجميع الآفات والآهات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا ഈ വർഷത്തെ മസ്ജിദ് റിഫായി സബ് ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 3 ദിവസത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച
അതിവിപുലമായി നമ്മൾ ഈ നവംബർ 14, നവംബർ 15, 16, 17 തീയതികളിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടാടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 3 ദിവസത്തെ മതപ്രസംഗം ഇവിടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നവംബർ 17 തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഖത്തമുൽ ദുആ, അതിനുശേഷം 12 മണിക്ക് അന്നദാനം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നതാണ്. ഈ 3 ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ റിഫായിൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളി മസ്ജിദ് റിഫായി സബ് ജമാഅത്ത്, ഈ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്ന പതിവ് റാത്തീബാണ് ഈ റിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പതിവ് റാത്തീബ്, അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന നേർച്ച റാത്തീബുകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ റിഫായിൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഈ പള്ളിയുടെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത്. ആ റാത്തീബിൻ്റെ വാർഷികവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ റിഫായിൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ജമാഅത്തുൽ അവ്വൽ 11-ന്, അതായത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പതിവ് റാത്തീബ് നമ്മൾ നടത്തി. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം. ഓരോ വർഷവും റിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ആണ്ട് നേർച്ച ഓരോ വർഷവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും തന്ന കാരുണ്യനായ പടച്ചവനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم أجرا إلا المودة بالقربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترته. مولاي جل الله جل جلال الله حسن مرادنا عنه رضي الله. يا جل الله جل جلال الله حسن مرادنا عنه رضي الله. مولاي جل الله جل جلال الله حسن مرادنا عنه رضي الله. وعلى سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. മഹത്വം ബർഹത്തുമായ ഈ ആത്മീയ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന മസ്ജിദ് റിഫായിയുടെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് അഭിമന്യ സജു മക്കാർ അവർകൾ, ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന നമുക്കേറെ ബഹുമാന്യരായ ആദരണീയരായ ആരൂർ മഹല്ലിലെ ചീഫ് ഇമാം സയ്യിദ് യാസീൻ ഹൈദ്രോസി തങ്ങൾ, ഇത് ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിക്കുന്ന മസ്ജിദ് റിഫായിയുടെ ചീഫ് ഇമാമും നമുക്കേറെ പ്രിയങ്കരനുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ, ബഹുമാന്യ മുസ്തഫ സഖാഫി അവർകൾ, സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിച്ച മസ്ജിദ് റിഫായിയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മലാൽ, മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ,
സ്നേഹധനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ രമക്കിടാങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സ്നേഹിതന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ നമ്മുടെ നേതാവും ജേതാവുമായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളിൽ പ്രമുഖനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവൻ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ അവരോടൊപ്പം സംഗമിക്കാൻ നമുക്കവൻ ഉദക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയുള്ള ഖബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശമാനമാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും മഹാനായ റിഫായി ശബ്ദങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇത്തരുണത്തിൽ ദീർഘമായൊരു ഭാഷണം അനിവാര്യമല്ല. ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ മാത്രം നടത്തി നിങ്ങളുടെ നിന്ന് വിരമിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുവിൻ്റെ റാത്തീബ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി നമ്മുടെ പരിപാവനമായ മസ്ജിദുർ റിഫായിയിൽ നടന്നു വരികയാണ്. ആഴ്ചതോറും അതിൻ്റെ വാർഷികവും റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവുമാണ് 3 ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യ പ്രമേയം റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫീകളിൽ പ്രമുഖൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരിഫീകളോടുള്ള ബന്ധം നാം എപ്പോഴും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആത്മജ്ഞാനികൾ, ഒരുപാട് സൂഫി വര്യന്മാർ, ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഔലിയാ മശായിഖന്മാർ, മജ്ദൂബികളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം നാം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ നാം അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ തെര്യപ്പെടുത്തി ദിക്റുൽ അംബിയ ഇബാദത്തുൻ വ ദിക്റുസ് സ്വാലിഹീന കഫാർ. അംബിയ മുർസലുകളുടെ അനുസ്മരിക്കൽ അത് ഇബാദത്താണ്. ഔലിയ മശായിഖന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കൽ പ്രായശ്ചിത്തമാണ്, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ്. ഇവിടെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ ആരിഫായ മഹാനരെയാണ്. അപ്പോൾ അവരനുസ്മരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി, നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമായി, ഈ ഇഅ്തിഖാദോടുകൂടിയാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിന് നന്മ കൈവരുത്തിയവരാണ് റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അവർ ലോകത്ത് അധസ്ഥിതരായ ജനതയെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ആദർശ ശുശ്രൂഷാരംഗത്തും മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപാട് മാതൃകാപരമായ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മനം കവർന്ന മഹാനാണ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസ. ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഇടമാസമാണ് ഈ ജമാഅത്തുൽ ഊല. ഈ മാസത്തിലാണ്, ഇന്നലെയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ടറുദിൽ. ഇത് റബീഉൽ ജമാഅത്തുൽ ഊല 12 ഇന്ന് 12ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ മാസവും റബീഉൽ അവൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാസമായിരുന്നെങ്കിൽ
റബീഉൽ ആഖിർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളിൽ അഗ്രേസരനായ ഗൗസുൽ ആലം മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസിന്റെ മാസമായി ഈ ജമാഅത്തുൽ ഊല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫാഹി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ റിഫാഹി മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി ഒരുപാട് മാസങ്ങളോളമുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ വേദിയും ഈ സദസ്സും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹകരിച്ചവർക്ക്, സഹായിച്ചവർക്ക്, പ്രയത്നിച്ചവർക്ക്, ബുദ്ധിമുട്ടിയവർക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രചരണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവർക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റിഫാഹി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർ പേർപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹു പ്രധാനിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാനായ റിഫാഹി ശൈഖ് തങ്ങളെ ലോകത്ത് സമാധാനം കൈവരുത്തിയവരാണ്. ഔലിയാക്കുള്ള ദൗത്യം സമാധാനമാണ്. ഇന്ന് കലാപങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘടനകൾ നടക്കുന്നു, കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു, കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ രാഷ്ട്രവും നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും സമാധാനമില്ല, എവിടെയും സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇന്നിപ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗസയിൽ, ഫലസ്തീനിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കലാപങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെയും സമാധാനരാഹിത്യമാണ്. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരുടെ മാർഗമല്ല, അത് ഔലിയാ മശായിഖന്മാരുടെ മാർഗമല്ല. അവർ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചതും ജനതയെ സംഘടിപ്പിച്ചതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനം കവരാൻ കഴിഞ്ഞതും ലോകത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. അവർ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഏത് ഔലിയാ മശായിഖന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അതാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്. തീവ്രവാദമല്ല, മതമൗലികവാദ്യമല്ല, വർഗീയവാദമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭയങ്കരമായ വാദഗതികൾക്കും എതിരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയ. അവർ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഇടപെടുന്ന ഈ അൽ ഖുതുബുൽ അർബഅത്തിൽപ്പെട്ട ഈ റിഫാഇ ശൈഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ്. അതുപോലെ ഗൗസുൽ ആലം, പിന്നെയുള്ള രണ്ട് പേര് ഇബ്രാഹിം, സയ്യിദ് അഹ്മദുൽ ബദവി, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇവരൊക്കെയാണ് അൽ ഖുതുബുൽ അർബഅത്ത്. 4 ഖുതുബീങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 4 പേരിൽ രണ്ടാമത്തെയാളുടെ അനുസ്മരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവർ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇവരാണ്ട് നേർച്ച കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അഹ്ലു ബൈത്ത് എന്താണെന്നറിയാത്തവർ, അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സമുദായത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് പലരും അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ഒരു രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ അവഗണിക്കുന്ന, അഹ്ലു ബൈത്തിനോടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം. അത് ആപൽക്കരമാണ്. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ പേരക്കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചില്ലേ? ഖുൽ ലാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭരിതമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്
എൻ്റെ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള മവദ്ദത്ത് സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നബി സല്ലല്ലാഹുവിലൂടെ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം, പേരക്കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം, ഒരുപാട് ഖബീലകളുള്ള അഹ്ലുബൈത്ത് കേരളത്തിലുണ്ട്. ലോകത്ത് 500-ലേറെ ഖബീലകൾ അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെതായ. ഇപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ വാദി ഈയിടെ പറയുകയുണ്ടായി, അഹ്ലുബൈത്തിന് പരമ്പര മാത്രം പോരാ, സനദ് മാത്രം പോരാ, സാക്ഷിയും വേണമെന്ന്. വിവരക്കേടിനെ മരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിവരദോഷികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ പല നിലയിലും അവഗണിക്കുന്ന, ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോലും അഹ്ലുബൈത്തിനെ അവഗണിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അഹ്ലുബൈത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ, അഹ്ലുബൈത്തിനെ സംബോധന പോലും ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഹ്ലുബൈത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല. പൊതുവെ ഒരു അഭിസംബോധന ശൈലി സ്വീകരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉസ്താദുമാരെ, നേതാക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അഹ്ലുബൈത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കിബറന്മാരുള്ള ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമ്മളോട് കർശനമായി ഉപദേശിച്ചു, അരുൾ ചെയ്തു, തറക്തു ഫീക്കും അംറൈൻ ലം തദില്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹി വ റബ്ബി. 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കിതാബുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഇത്റത്തി, എൻ്റെ അഹ്ലുബൈത്താണ്, പേരക്കുട്ടികളാണ്, സയ്യിദന്മാരാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ. അങ്ങനെയുള്ള അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി. അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ഔസുൽ അഅ്ളം മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി. അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അഹ്മദ് ബദവി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ, സയ്യിദ് അഹ്മദ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദസൂഖി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു. അവരുടെ അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട സമുന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും സാമീപ്യവും കരസ്ഥമാക്കിയ ആ മശായിഖന്മാരാണ്. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ശറഉൽ അഖാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിൽ ആരിഫുമില്ല എന്നാണ് രേഖപ്പെട്ടത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽ ആരിഫുമില്ല, അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞവർ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കൾ ലോകത്ത് ആദരിക്കപ്പെടുന്നതും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതും. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, സേവനം ചെയ്തവരാണ്. അവരോടുള്ള ബന്ധം നാം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ ആത്മീയ സായുജ്യമടയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും അവരെ മാതൃകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇനി പ്രസക്തിയില്ല എന്നറിയാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമേ ഇനിയുള്ളൂ. ചെറിയ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സമയം തികയുമോ എന്ന പേടിയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയുടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുമോ എന്നും ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് മഴ പെയ്താൽ ആരും നനയിൽ. ആ രൂപത്തിൽ സജ്ജമായ വളരെ ഭംഗിയുള്ള പന്തൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരും നനയുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പരമാവധി എല്ലാവരും. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവ് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഖാദി തങ്ങളവറുകൾ, മസ്ജിദുൽ റിഫായിയുടെ
ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിലും വേദിയിലും ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഅ്മിനുകൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാവായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മദദും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് പൂർവികരായ മഹത്തുക്കളും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും. അമ്പിയാക്കളുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനം ഔലിയാക്കൾക്കാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായി ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെ നടന്ന ഒന്നാം ഖലീഫ, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറ്റവും വലിയ വലിയാണ്. പിന്നീടുള്ള ഖുലഫാഉ റാഷിദുകൾ, അയിമ്മത്തുൽ അർബഅ, അവരൊക്കെയും വലിയ മഹാന്മാരാണ്. ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അഖ്താബീങ്ങൾ, 4 പ്രമുഖന്മാരായ അഖ്താബീങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖരാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, ഷെയ്ഖ് റിഫായി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, الشيخ السيد أحمد البدوي قدس الله سره العزيز, الشيخ السيد إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز. പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ ബദവി മൗലൂദ് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. പഴയ കാലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കളായ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ, ഔലിയാക്കളുടെ മദ്ഹുകൾ പാടാൻ, അവരുടെ മൗലിദുകൾ ചൊല്ലാൻ അവർക്കൊരു പ്രയാസമില്ല. ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറക്ക് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ഈ ആണ്ടിന്റെ ദിനം വരുമ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മനോഹരമായ ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കാറുണ്ട്. ആരിഫീങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ. നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ ചില ആളുകളെ ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോഴായിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 ദിവസം നേർച്ച റാത്തീബ് നടക്കാറുണ്ട്. മാസത്തിലൊരിക്കൽ മറ്റൊരു റാത്തീബ് നടക്കാറുണ്ട്. 3 റാത്തീബാണ് അല്ലെ? 8, 9, 4, 8, 9 റാത്തീബ്. ഒരു മാസം നമ്മുടെ റിഫായി പള്ളിയിൽ 9 റാത്തീബ് നടക്കാറുണ്ട്. അത് വലിയ അല്ലേ? 8 റാത്തീബ്. അത് വലിയ തൗഫീഖാണ്, വലിയ സന്തോഷമാണ്. എത്ര സജീവമായ മഹല്ലാണെങ്കിലും ഒരു റാത്തീബ് മാസം നടക്കും. കൂടി വന്ന 2, ഇവിടെ 8 റാത്തീബാണ്. ആ റാത്തീബിന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു, റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു, അതിന്റെ പോരിശ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു റാത്തീബും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ലത്തീഫ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം എരമല്ലൂർ, വടുതല, എരമല്ലൂർ, പിന്നെ മൂപ്പര് പഠിച്ച മർക്കസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സുൽത്താനുലമയൊക്കെയാണ്.
വേറെ ഒന്നുമില്ല, പള്ളിയുമായി വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല. അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത്? ഈ വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് സ്മരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ ആലോചിക്കാറില്ല. കറാഹത്തുകളും ഹറാമുകളും ജീവിതത്തിൽ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബാക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയെ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, സ്വഹാബാക്കൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും തിരുസവിധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവര് തീർക്കാറുള്ളത്. അവര് വന്ന് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഓ നബിയെ, മനിൽ ഔലിയാ, മൻ ഔലിയാഉല്ലാഹ്, ആരാണ് നബിയെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ? സ്വഹാബാക്കൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സ്വഹാബാക്കളെ കാലത്ത് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സയ്യിദുനാ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിയല്ല, വലിയാണ്. സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, മൻ ഔലിയാഉല്ലാഹ്, ആരാണ് നബിയെ വലി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഖാല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹ്, അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹ്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളെ പേര് പറയുന്നു, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിലേക്ക് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പേടി, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയം ഖൽബിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടോ? അവര് വലിയാണ്. ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞുപോയി. ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകള്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അല്ലദീന ഇദാ റൂ, അവരെങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, അവരെങ്ങനെ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോ ദുഖിറല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വരികയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ നമ്മുടെ ഖൽബിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ചിന്ത ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അതാണ് ഔലിയാക്കൾ. ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചും മശായിഖന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ആരാണ് മശായിഖന്മാര്? മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര്. അതിനെ 3 കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ചു. ഏതാണ്? ഒന്ന് ശൈഖുൽ തഅലീം, ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈഖ്. നമ്മുടെ എരമല്ലൂരിലെ ശൈഖ് ആരാ? നമുക്ക് ശൈഖ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും മുക്കിലേക്കോ മൂലയിലേക്കോ തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരെങ്കിലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കറാമത്ത് കാണിച്ചാല് അത് ശൈഖാവോ? എന്തെങ്കിലും ജാലവിദ്യ കാണിച്ചാൽ ശൈഖാവോ? എന്ത് വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഏറെ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുള്ള കാലമാണ്. ഔലിയാകാൻ പണിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചന്ദ്രൂര് പള്ളിയില് ആ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് പച്ച ഷാൾ ഇട്ടിട്ട് വലിയ തസ്ബീമാലയിട്ട് വലിയ അത്തറൊക്കെ തൂത്തിട്ട് ചെവിയിൽ പച്ചയൊക്കെ വെച്ച് പഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ ദിക്ർ ചൊല്ലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഷെയ്ഖാണ്. 2 കറാമത്തൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ്, തീർന്ന്. പിന്നെ തങ്ങള് ഷെയ്ഖ, പുതിയ തങ്ങള് പള്ളിയിൽ, പുതിയതല്ല, ഇപ്പൊ 2 വർഷമായി. ആ തങ്ങള് ഷെയ്ഖാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോകണം, ആളുണ്ടാവും, തീർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു 10 പേര് എന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല. അതാണ് കാലം. ശൈഖുൽ തഅലീം, ഇൽമു പറഞ്ഞു തരുന്ന, പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ശൈഖ്. നമ്മുടെ ശൈഖാരാ? ശൈഖ് നമ്മുടെ സക്കാഫിസ്താൻ തന്നെ പോയാ മൂപ്പരെന്നെയാണ് ശൈഖുൽ തഅലീം. എല്ലാ ആഴ്ചയും വേണ്ട ദിക്റുകള്, വേണ്ട ഉപദേശങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ശൈഖുൽ തഅലീം.
ഓരോ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദുമാര്, ഇമാമിങ്ങള്, ഖതീബുമാര്, അവരാണ് നമുക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവരാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ചു തരുന്നത് അവരാണ്. ഹറാമും ഹലാലും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അവരാണ്. ശൈഖുൽ തഅലീം. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണെന്നറിയുമോ? ശൈഖുൽ തർബിയ, ശൈഖുൽ തസ്കിയ. അവർക്ക് തർബിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. നാം തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ വേണ്ടാതെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശൈഖുൽ തർബിയയുടെ മർത്തബയിലെത്തിയ മഹാന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുമ്പോ അതിൽ ഞാനൊരു ഷെയ്ഖാണ്, ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് ഒരു ഷെയ്ഖാണ്, മുസ്തഫ ഉസ്താദ് ഒരു ഷെയ്ഖാണ്, തങ്ങളൊരു ഷെയ്ഖാണ്, ഫൈസി ഉസ്താദ് ഒരു ഷെയ്ഖാണ്. എല്ലാം ഷെയ്ഖന്മാരാണ്. കാരണം എന്താ? അവർ നമുക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നവരാണ്, ഇൽമ പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ്, ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ശൈഖുൽ തർബിയയിലേക്ക്, ആ കാറ്റഗറിയിലേക്കൊന്ന് മാറുമ്പോ എനിക്കതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടില്ല, ഫൈസി ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടില്ല, തങ്ങളെത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്തേ? ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോ ഏതെങ്കിലും വലിയവരോ ആണോ പെണ്ണോ ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോ, വേണ്ടാത്ത വൃത്തികേടുകൾ കാണുമ്പോ, വൃത്തികേടുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവകാശമോ അധികാരമോ അതിനുള്ള വിവരമോ റബ്ബ് നൽകിയിട്ടില്ല. ശൈഖുൽ തർബിയതാണ്. തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളെ തർബിയത്ത് നടത്തുന്നു, നമ്മളെ തസ്കിയത്ത് നടത്തുന്നു, നമ്മളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് നന്മയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ ശൈഖന്മാർ ഇന്ന് ലോകത്ത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും കുറവാണ്, വിരളമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? ഏതെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കറാമത്ത് കണ്ടാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പുറകിൽ പോകല്ലേ. ശരീഅത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ത്വരീഖത്ത് അത് തെറ്റാണ്, അത് ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാ? ശൈഖുൽ തർഖിയ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റിങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ ശൈഖ് അവറുകൾ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങള് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ 500-ൽ പരം ആളുകളെ ഹിദായത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. അവരെ തെറ്റിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക്, സൽപാതയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങള്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശൈഖിന്റെ കാറ്റഗറി അതാണ് മശായിഖന്മാര്. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആ ശൈഖന്മാരെ കണ്ടാൽ അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ്. അറിയാതെ നാം റബ്ബിനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ പറയുമ്പോ, അവിടുത്തെ ജീവിതം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മയാവുകയാണ്. ആ ശൈഖന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി അവരെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മള്. അവരാത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ മദ്ഹുകൾ പാടുകയും മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും വേണം. ആമുഖം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് ആ എല്ലാ മർത്തബകളും കൈവരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇനിയും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു, അസ്സൈറു ബില്ലാഹ്, അസ്സൈറു ഇലല്ലാഹ്, അസ്സൈറു ഫില്ലാഹ്. എന്ത് കണ്ടാലും അല്ലാഹ്. ആ കാറ്റഗറി ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.
ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അതെല്ലാം സമ്മേളിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ച് വലുതായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ റിഫായി ത്വരീഖത്തുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ല. എന്താണ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ചരിത്രം? മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഇറാഖിലെ അൽ നാസുർ പട്ടണത്തിലെ ഉമ്മു അബീദ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഉമ്മു അബീദ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ബത്തായി എന്ന സ്ഥലത്ത്, പട്ടണമല്ല ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്, ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഹിജ്റ 512 ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ജനിച്ചു. ഹിജ്റ 578 വഫാത്തായി. നീണ്ട 66 വർഷം റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ ജീവിച്ചു. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ 461 ജനിച്ചു. 90 വർഷം ജീവിച്ചു. 471 ജനിച്ചു. 560 വഫാത്തായി. മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി ജീലാനി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 18 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും ഏതാണ്ട് 49 വർഷക്കാലം ഒരുമിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഉമ്മു അബീദ എന്ന പട്ടണത്തിലെ ബത്തായി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. ബത്തായി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ സുപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു, മൻസൂറുൽ ബത്തായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതാരാ? അത് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയാണ്. ഉമ്മയുടെ ആങ്ങള മാമയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ മാമയാണ് മഹാനായ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾ. ആ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു സൂഫിയായ വനിതയായിരുന്നു. മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ഗർഭം ചുമന്ന അവസരത്തിൽ തന്റെ കുടുംബക്കാരായ വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു, ഇബ്നു ശംബഖ്. ആ ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അബി മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ശംബഖ്, ആ മഹാനായ ഇബ്നു ശംബഖ്, നമ്മളൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉമ്മമാര്, നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാര്, രക്ഷിതാക്കള്, ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്ത് പോകും, ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കും, വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കും, ചരട് മന്ത്രിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ ദീനിലുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ തെളിവുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കൂടോത്രോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ദീനിന് അന്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പഴയ കാലത്തെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സ്വഹാബാക്കൾ വരുമായിരുന്നില്ലേ? അത് തുടർന്ന് വന്നവരാണ്. അവിടെ തനിയായികളും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഉലമാക്കളും. മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളാണെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങളെ പോലെ വലിയ മഹാനാണ് ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളും. ആ ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ മൂപ്പരുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കും, പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഇടക്കിടക്കിടക്ക് പോയി ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കും. പോകുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു, സുയിലൻ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു, ഓ ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ, എന്തിനാ എന്നെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? എന്തിനാ എന്നെ കാണുമ്പോ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? മഹാനായ ഇബ്നു ശംബഖ് തങ്ങളെ പറയുന്നു, അഖൂമുൽ ജനീൻ അല്ലദീ ഫീ ബത്നിഹാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റതല്ല,
അകൂമുൽ ജനീൻ, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കണ്ടെഴുന്നേറ്റതാണ്. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എവിടെയാണുള്ളത്? അല്ലദീ ഫീ ബത്നിഹാ, ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു നിങ്ങളുടെ വയറിലുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല. എന്നിട്ട് ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ്, ഇക്റാമല്ലഹു ഇജ്ലാലല്ലഹു, ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ഫഇന്നഹു അഹദുൽ മുഖറബീന ഇലല്ലാഹ്. എപ്പോഴാണിത് പറയുന്നത്? മഹാനായ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങള് റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മയുടെ വയറിലാണ്. നമ്മുടെ ഭാര്യമാര്, ഉമ്മമാര് ഗർഭിണിയായാൽ അതേതാണ്, ആണാണോ പെണ്ണാണോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പില്ലല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഗൾഫ് രാജ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അത് പറയാൻ പാടില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ ഉമ്മയുടെ ഗർഭിണിയായ ഉമ്മ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. എപ്പോഴാ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തത്, പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എപ്പോഴാണ്? ഉമ്മയുടെ വയറിലുള്ള സമയത്ത്. എന്നിട്ടോ മഹാനായ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അസ്ഹാബുൽ മഖാമ, വലിയ ഉന്നത പദവി കരസ്ഥമാക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വയറിലുള്ളത്. മഹാനായ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതേ കാലത്ത് ജീവിച്ച മൻസൂർ ബത്താഹി തങ്ങള് ഇതൊരൊറ്റ സംഭവമാണോ? ഈ കുട്ടിയെ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ? ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഔലിയ പട്ടം ചാർത്തിയിട്ട് വലിയായി ചമഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട മക്കളെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെ വേഷധാരികളായ ത്വരീഖത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ശരീഅത്ത് വിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ? അതുപോലെ പറഞ്ഞതാണോ ഇബ്നു ശംബക് തങ്ങള്? ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം എന്താണ്? മഹാനായ അബൂ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങള്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബത്തായിൽ വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട്, അത് ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയാണ്, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ മാമയാണ്. മഹാനായ അബൂ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങള് വഖദ് തശറഫ ഖാലു മൻസൂറുൽ ബത്തായി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ പദവി കൊടുത്തു, സ്ഥാനം കൊടുത്തു, ബഹുമാനം കൊടുത്തു. എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ബിറുഇയത്തി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചു. വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനായ മഹാനായ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറയുന്നു, റഅയ്തുഹു യഖൂൽ, അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, റഅയ്തു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫിൽ മനാം. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, ഗർഭിണിയായി 1-ാം മാസമോ 2-ാം മാസമോ വേണ്ട 9-ാം മാസം തികഞ്ഞാല് ഇതാണാണോ പെണ്ണാണോ, ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. മഹാനായ മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾ പറയുന്നു, റഅയ്തു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. ഫിൽ മനാം, തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയാണ് മൻസൂർ തങ്ങള്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വഹുവ യഖൂൽ, മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾ പറയുന്നു,
എന്താ പറഞ്ഞത്? വഹുവ യഖൂലു ലഹു, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, യാ മൻസൂർ, ഓ മൻസൂറേ, തങ്ങള് പറയുകയാണ്, ഉബശ്ശിറുക, ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ, ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലാണ്, കിനാവിലാണ്. കാണുന്നത് മുത്തുനബിയാണ്. ആർക്കാ കാണുന്നത്? മൻസൂർ തങ്ങൾക്കാണ്. ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഉബശ്ശിറുക, ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? അതേ നബിയെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നല്ലാഹ യൂതി ഉഖ്തക, നിങ്ങളെ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ഫാത്തിമ, ആ പെങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്നു ബഅദ 40 യൗമാ, 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പെങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്നു വലദാ, ഒരു കുട്ടി അല്ലാഹു നൽകുകയാണ്. ഉമ്മുൽ ഫദ്ൽ ബീവി പ്രസവിക്കുന്നതിന് 40 ദിവസം മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മൻസൂറുൽ ബത്തായി തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, യഖൂൽ ഇസ്മുഹു അഹ്മദ്, ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? അഹ്മദ് എന്നാണ്. ഇന്ന് പേര് വെക്കുന്നത് 7-ാം ദിവസം നമ്മൾ പേര് വെക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്. പക്ഷെ പേര് വെക്കുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു തങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുണ്ട്, പേരൊന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളെ നല്ലൊരു പേര് വേണം. എന്ത് പേരാ? ഉമ്മാടെ പേര് സെറീന ബാനു, വാപ്പയുടെ പേര് എന്താ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖാൻ, രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടൊരു പേര് വേണം. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും, രണ്ടും കൂടി പേര് നോക്കിയിട്ട് എവിടെ പേര് കിട്ടാനാ? അവസാനം നമ്മള് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നിർദ്ദേശിക്കും, 4-5 പേര് കൊടുക്കും. അതെ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ മോതിര അല്ലെങ്കിൽ കൈ, അതെ ഭാര്യക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കണം ഒരു താല്പര്യം. അപ്പൊ കുന്തൂസില്ലാതെ ഭാര്യ അങ്ങ് വെച്ചു. ഇന്നത്തെ പേരിന്റെ കോലാണ് അല്ലേ? നമ്മള് പേര്, ഇന്നത്തെ പേരെങ്ങനെയാണ്? കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ മതി, ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം അറിയണ്ട. പേര് വെക്കാൻ ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട്, പേരിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. കേൾക്കാൻ ഒരു രസം. അവസാനം യാവോ, ആദ്യ വാവോ, എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 40 ദിവസം മുമ്പ് മഹാനായ മൻസൂർ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കും, അള്ളാഹു ഒരു കുട്ടിയെ സമ്മാനിക്കും. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അഹ്മദ് റിഫായി എന്നാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവദനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത? ബഫലുഹു, ആ കുട്ടി അന റഅസുൽ അംബിയാ, ഞാൻ അംബിയാക്കളുടെ നേതാവാണ്. എന്നാൽ കദാലിക റഅസുൽ ഔലിയാ, ഔലിയാക്കളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന, ഔലിയാക്കളുടെ നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന അഹ്മദുർ റിഫായി എന്ന് പേരുള്ള കുട്ടി. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദുൻ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസഖലൈനി വൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർബിൻ വമിൻ അജമീ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്, ആ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അന റഅസുൽ അംബിയാഇ കദാലിക റഅസുൽ ഔലിയാ, പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിലാണ്, ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിലാണ്. 40 ദിവസം മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പക്വത വേണം, ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രായപൂർത്തി വേണം, ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധി വേണം. ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, നമുക്ക് വകതിരിവ് പൂർണ്ണമായി എത്തിയിട്ടില്ല.
ഔലിയാക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വകതിരിവുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതല്ലേ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ മാല പാടുമ്പോൾ ഗർഭം വായത്തിൽ നിച്ചാറാം മാസത്തിൽ ഗുണമുള്ള നായരി ദാരെന്ന് കേട്ടോവാർ. നമ്മൾ റിഫായി മാല പാടുമ്പോൾ ഗർഭം ചുമന്നോരോ 6-ാം മാസത്തിൽ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു സംസാരിച്ചത് ആ ചരിത്രം നാം പഠിച്ചവരല്ലേ. മകനോ മകളോ എന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാമാതുൽ കബീറെന്ന് ചൊന്നോവാർ. മൗലായ ജല്ലല്ലാഹ് ജല്ല ജലാലുല്ലാഹ് അൻഹു റളിയല്ലാഹു ബിൽ ഖുത്ബി റബ്ബാനി വൽ ഗൗസി സ്വമദാനി നജീനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാതി യാ അല്ലാഹ്. ആ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉടനെ മറുപടി വരുന്നു അഹ്മദുൽ കബീറാണ്, ഔലിയാക്കളെ നേതാവാണെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഇമാം ഷറാനി തങ്ങളെ തബഖാത്തിലോ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് മനാഖിബുർ റിഫായി ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചില്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രസവിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങള് അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ലല്ലോ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ മൻസൂറുൽ ബതായി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഓ മൻസൂറേ, ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോ ഫഖുദുഹു കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ. എന്നിട്ടോ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? എവിടെയാ ദർസിൽ ചേർക്കേണ്ടത്? ആരെടുക്കലാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? ആരുടെ അടുക്കലാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാ വളർത്തേണ്ടത്? എല്ലാ റൂട്ട് മാപ്പും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുന്നു, ഓ മൻസൂർ ബതായി തങ്ങളെ, അത് വലുതാകുമ്പോ വദ്ഹബ് ബിഹി, ആ കുട്ടിയെയും പിടിച്ച് പോകണം ഇലാ ശൈഖ് അലിയിൽ ഖാരിയൽ വാസിതി, അലിയിൽ ഖാരി വാസിതി എന്ന വലിയ മഹാനാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നു. ആ മഹാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, വദാലിക റജുലുൻ അസീസുൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനമാനമുള്ള, വലിയ വിലയുള്ള, വലിയ പദവിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അലിയുനിൽ ഖാരിയൽ വാസിതി തങ്ങള്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് വളരുമ്പോ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ആരുടെ അടുക്കലാ വിടേണ്ടത്? അത് വാസിതി തങ്ങളടുക്കലാണ്. തർബിയത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി
വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശൈഖുത് താലീം, ശൈഖുത് തർബിയ, തർബിയത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അലിയുൽ ഖാരിയൽ വാസിതി തങ്ങൾ ശൈഖുത് തർബിയ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വലിയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, റജുലുൻ അസീസുൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വളർന്നതിന് ശേഷം വലിയ ആലിമായത് പണ്ഡിതനോ വലിയ സ്ഥാനത്തോ എത്തിയതല്ല. ചെറുപ്രായം മുതലേ പഠിച്ച് വലിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ഉമ്മയുടെ ആദരത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഓ മൻസൂറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രസവിക്കുന്നു, ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നു, അഹമ്മദ് റിഫായി എന്ന പേര് വെക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലാണ്. അവിടെ നിന്ന് തർബിയത്തിലൂടെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാകട്ടെ, വലിയ പണ്ഡിതനാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, വലാ തഗ്ഫുൽ, അശ്രദ്ധവാനായി പോകണ്ട. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകല്ലേ. ആരാ പറയുന്നത്? ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. വമാ യന്തിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹീയുഹാ. സ്വയിഷ്ടപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് പോലും ചലിക്കാത്ത, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത, ഒരു അക്ഷരം പോലും ഉരുവിടാത്ത, അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയിലായി നടന്ന, അള്ളാന്റെ കൽപ്പന മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ ഖാതിമുൻ നബിയ്യീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഓ മൻസൂറേ, അശ്രദ്ധവാനായി പോകല്ല മൻസൂറേ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഫഖുൽതു, ശൈഖ് മൻസൂർ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടതാണല്ലോ, മൂപ്പര് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അൽ അംറു അംറുക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്, തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത്, തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് മറക്കൂല നബിയേ. തങ്ങൾ വരച്ച പാത ഏതാണോ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണോ, ആ റൂട്ട് അത് തന്നെയാണ്. അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല. കാര്യം കാര്യം പോലെ നടക്കും നബിയേ. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ആൺകുട്ടിയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ആൺകുട്ടിയാണ്. പിന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേര് വെക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മകനോ മകളെന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാ റഹ്മത്തുൽ കബീർ എന്ന് ചെന്നോവർ പേര് വെച്ചു. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് ഉലായ സുല്ലി വസ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു. തങ്ങളങ്ങ് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. തങ്ങൾ വളർന്നു വരികയാണ്. ആ തങ്ങളെ വളർന്നു വരുന്ന 7-ാം വയസ്സിലാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണിച്ച അലീനുൽ വാസുറ്റി, ആ മഹദി മഹാനവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളിപ്പോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കൾ, അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഈ പ്രസംഗം ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും. എല്ലാം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യ ശേഷി അവർക്കില്ല. അവർ ചെറുതാണ്, പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല, പക്വതയായിട്ടില്ല, ചെറുതാണ്. എന്നാൽ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള്, മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിലിരിക്കും.
ഇരിക്കുമ്പോ, ചെറിയ കുട്ടിയായ കാലത്താണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങള് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ ലഭിച്ചത് പിന്നീട് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല. ചെറുപ്രായത്തിലെ തർബിയത്ത് ചെയ്ത് 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 വളർത്തേണ്ട രൂപത്തിൽ വളർത്തി, ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ആഷിഖുർ റസൂൽ യൂസുഫ് നബഹാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജാമിഉ കറാമാത്തുൽ ഔലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. എന്താണ്? മർറ ജമാഅതു മിനൽ ഫുഖറാഇ, ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരു കൂട്ടം ഫുഖറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര്, അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടദാസന്മാര്, അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ഫുഖറാക്കള് മർറ മിനൽ ഫുഖറാഇ മർറ ജമാഅതു മിനൽ ഫുഖറാഇ ഫീ സിഗരി. ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ അരികിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാര്, ഒരു കൂട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാര് കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നി ഇവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയപ്പോ ഇവർ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അവർ നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നു, ഇത് വല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണല്ലോ. എന്നിട്ട് അവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അവർ പരസ്പരം തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല, ഇത് വലിയൊരു കുട്ടിയാണ്. അവരങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നോക്കി. ഉടനെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഇടപെടുകയാണ്. ആ ആള് പറഞ്ഞു, കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകള് ഒരു ജമാഅത്ത്, ഒരു കൂട്ടം നടന്നു പോകുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമൻ പറയുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ലഹറത് ഹാദിഹി ശജറത്തുൽ മുബാറക. ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട്, ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങൾ റിഫായി മർത്തബയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ആ ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, പൈതലാണ്, കളിക്കുന്ന പ്രായമാണ്. ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ആ പിഞ്ചു ബാലനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, ലഹറത് 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 ഹാദിഹി ശജറത്തുൽ മുബാറക. ഈ ബടാ വൃക്ഷമുണ്ടല്ലോ, ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷം, ഇതിവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഇത് പടർന്ന് പന്തലിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് വളർന്ന് വലുതാകേണ്ടതാണ്. ഒരാളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാലത്താനീ, കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടാമതാള് പറയുന്നു, അത് വൃക്ഷം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് കൊമ്പുകളും ചില്ലകളുമുള്ള ഒരു ബടാ വൃക്ഷമാണല്ലോ. ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ചെറുപ്രായത്തില്, ആ പ്രായത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടാമൻ പറയുന്നു, അതൊരു വൃക്ഷം മാത്രമല്ല, അതിനൊരുപാട് കൊമ്പുകളുണ്ട്, ചില്ലകളുണ്ട്. മൂന്നാമത്താൾ ഇടപെടുന്നു. മൂന്നാമത്താള് പറയുന്നു, വീടിന്റെ മുറ്റത്തൊരു മരമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്നു, തണൽ ലഭിക്കുന്നു, നിഴൽ ലഭിക്കുന്നു. എന്ത് മനോഹരമാണ് വൃക്ഷം. ആഗ്രഹിക്കാത്തവന്, വൃക്ഷത്തിന്റെ തണൽ കൊതിക്കാത്തവന് മനുഷ്യനായിട്ട് ആരുമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുള്ളവന്, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് വൃക്ഷം നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആള് പറയുന്നു, വൃക്ഷത്തിന്റെ
തണൽ അനുഭവിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ വിവക്ഷ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ പ്രബോധന ഗോതയിലെത്തുമ്പോ, സത്യദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. മനസ്സിലിരുത്തി സ്നേഹിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. യൂസുഫ് നബഹാനി തങ്ങള് പൂർവീകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. ഇത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും വാഹോലയിൽ നിന്ന് എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നതല്ലോ, സായാഹ്ന പത്രത്തിലെ കഥയല്ലല്ലോ, മാസികയിലെ നോവലിലെയോ കഥകളല്ലല്ലോ, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അൻഖലീൽ, കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ റിഫായി പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തില് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ, ആ വേദി സജ്ജമാക്കുമ്പോ, അവിടുത്തെ ആണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളായ ഓർക്കുമ്പോ, ആ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ, അവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ, അൻഖലീൽ, കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ല, പൂർവികർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ്. അൻഖലീൽ യസ്തമിലു ദില്ലുഹാ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ ആരാധനയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് എത്ര പേരായി ഇതിലുണ്ടായത്? തങ്ങളെ കളിയാക്കിയില്ലേ, തങ്ങളെ കൂക്കി വിളിച്ചില്ലേ, തങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചില്ലേ, ഭ്രാന്ത എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ? അവസാനം തന്റെ കുടുംബക്കാരടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ, ഇടം കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ലോക നേതാവിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോക നേതാവിനെ തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോക നേതാവിനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലോക നേതാവിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിൻഗാമികളായ ആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് സ്വാഭാവികം തന്നെ. ഇവിടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തില്, അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവര്, സാദാത്തുക്കൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തവര്, അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര്, അതിലൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പുതുമയുമില്ല. അത് ഈ പുതിയ കാലത്ത് അല്ലാഹുവിനെ മറന്നിട്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആര് തങ്ങന്മാർക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ആര് സാദാത്യങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചാലോ, ആര് സാദാത്യങ്ങളെ കളിയാക്കിയാലോ, അവരെ ചിരകളിൽ ഓടുന്ന രക്തം അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടേതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കളുടെ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോ പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള തങ്ങൾക്ക് വിനീതനായ എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാര്, നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെങ്ങ് പറഞ്ഞാല് എത്തുന്നത് ഇലാ ഹദ്റത്തി റസൂലില്ലാ. ഇടയിൽ ഒരു കലർപ്പുമില്ല, ഇടയിൽ ഒരു കയറിക്കൂടലുമില്ല, ഇടയിൽ ഒരു ഒത്തികേടുകളില്ല. അബാന മൗലിദു അന്തിബിയുൻ സൂരി യത്വീബ മുബ്തദായി മിന്നുവ മുഖദദമി. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയുണ്ടല്ലോ.
ഉണ്ടല്ലോ അത് ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് ആദരവ് അർഹിക്കുന്നതാണ്, അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകാത്തതായ ഒന്നുമുണ്ടോ? വലിയ പദവി അല്ലാഹു നൽകിയില്ലേ? എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു കൊടുക്കുമല്ലോ. പിന്നെന്താ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്? എന്തേ രാത്രിയിൽ പലായനം ചെയ്തത്? എന്തേ ശത്രുക്കളെ ഉറക്കിക്കിടത്തി പലായനം ചെയ്തത്? എന്തേ തന്റെ വിരിപ്പിൽ അന മദീനത്തുല്ലിൽ മിവാലിയും ബാബുഹാ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനെ കടത്തി ഇറങ്ങിയത്? എന്തേ സന്തത സഹചാരിയായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് ആരും അറിയാതെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്? അതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെയാണ്? ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും, കുത്തുവാക്കുകൾ ശ്രവിക്കേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം ദീനിലുള്ളതാണ്. അതിലൊരു പുതുമയുമില്ല, അതിലൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു റൂട്ട് പിൻഗാമികളായ ഔലിയാക്കള് ആ റൂട്ട് പാത കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നവരാണ്. അതിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി. ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് ആ ജമാഅത്തിലുള്ള മൂന്നാമന് പറയുന്നു, അൻ ഖലീൽ യസ്തമിലു ദില്ലുഹാ. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന മുഹിബ്ബീങ്ങളെ കൂട്ടത്തില്, ആശിഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് പാപികളായ നമ്മള് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അലാമൻ പറയുന്നു ഫഖാല റാബിഉ, നാലാമൻ പറയുന്നു അൻ ഖലീൽ യക്ഥുറു സമറുഹാ വയസ്രിഫു ഖമറുഹാ. അതിന്റെ പ്രകാശം കത്തിജ്വലിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് കായ്ക്കനികൾ, പഴങ്ങള്, പഴവർഗ്ഗങ്ങള് ധാരാളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. യക്ഥുറു സമറുഹാ, ധാരാളം ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ തിന്നാൻ, ആ പ്രകാശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ അൻ ഖലീൽ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് ആറാമൻ പറയുന്നു, അഞ്ചാമൻ പറയുന്നു ഫഖാലൽ ഖാമിസു, കൂട്ടത്തിലുള്ള അഞ്ചാമൻ പറയുന്നു തറന്നാഹു മിൻഹൽ അജബ, എത്രയെത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ദർശിക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെ തീർക്കാനുള്ളതാണ്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ മാലപ്പഴക്കത്തിന് തിരികൊളുത്താനുള്ളതാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ കുട്ടിയായി നിൽക്കുമ്പോ ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഉലമാ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിത സംഘം അവര് പറയുകയാണ്. അതിലുള്ള ഓരോ ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അഞ്ചാമൻ ഇടപെടുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു തറന്നാസു മിന്നൽ അജബ, ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കാനുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കാനുള്ള കുട്ടിയാണ്. അത്ഭുതമില്ലാതിരിക്കുമോ? 40 ദിവസം മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ മാമയായ മൻസൂറുൽ ബതായി തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ, പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കുട്ടിയാണല്ലോ. പഠിപ്പിക്കേണ്ട റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവല്ലോ, എവിടെ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവല്ലോ, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവല്ലോ. പിന്നെ അത്ഭുതം കാണാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് അത്ഭുതം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശൈത്താനെയോ പിശാചിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സേവിച്ചിട്ട് വല്ല അത്ഭുതം കാണിച്ചത് അതൊരു അത്ഭുതമല്ല, അതൊരു മണ്ണാങ്കട്ടുകയല്ല. അള്ളാഹുവിന് ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ശൈഖിന്റെ പുറകിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ.
ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അഞ്ചാമൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കാണാനുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആറാമൻ പറയുന്നു ഇത് 9:30 മണിയായി, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല. ആറാമൻ പറയുന്നു ഫഖാല സാദിസു, ആറാമൻ പറയുന്നു അൻ ഖലീൽ യഗ്ലു ശഅനുഹാ വയദ്ഹറു ബുർഹാനുഹാ. വലിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകേണ്ട വ്യക്തിയാണ്, പടർന്ന് 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 പന്തലിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്, വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാകേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട കുട്ടിയല്ല ഇത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഉയർന്നുയർന്നുയർന്ന് ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഏഴാമൻ പറയുന്നു ഫഖാല സാബിയു കം യുഗ്ലഖ ലഹാ ബാബ്. അത് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്തുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഓർത്തുപോവുകയാണ്. ഏഴാമൻ പറയുന്നു ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ ജനങ്ങളില്ല, അവിടുത്തെ ജീവിത ശൈലി ഓർക്കാൻ ആളുകളില്ല, അവിടുത്തെ കിതാബുകൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ മാലകൾ പാടാൻ, അവിടുത്തെ മൗലിദുകൾ പാടാൻ ഇവിടെ ജനങ്ങളില്ല. വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളോ ഇത്ര വലിയ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയാലും വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി. ഇനിയും പുതിയ കാലം വരുമ്പോ 22ാം നൂറ്റാണ്ട് വരുമ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള ദീൻ ഇനിയും നശിച്ച് ശോഷിച്ച് ഒരു ശോചനീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചില്ലേ ഇൽമുകൾ ഉയർത്തപ്പെടും. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ കൂട്ടര് പറയുന്നു ജാമിഉൽ കറാമാത്തിൽ ഔലിയാ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യൂസുഫ് നബ്ഹാനി തങ്ങള് ഇവിടെ ഇറക്കുകയാണ്, പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്, രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓ പെങ്ങളെ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. പ്രയാസം വരുമ്പോ, വിഷമം വരുമ്പോ റിഫായിമാനെ ഒന്ന് നേർച്ചയാക്കണേ, റിഫായി റാത്തീബ് ഒന്ന് നേർച്ചയാക്കണേ, റിഫായി മൗലീദ് ഒന്ന് നേർച്ചയാക്കണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടി, ആ കുട്ടിയാവുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് കുട്ടി വളരുകയാണ്, വളർന്ന് 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 വലുതാവുകയാണ്. അങ്ങനെ വലുതായി ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലാ തഗ്ഫുൽ, അശ്രദ്ധവാനായി പോകണ്ട. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഖാലൽ ഉലമാ വകാനൽ അംറു കദാലിക, തങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതേ തങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാര്യം അതുപോലെ നടക്കുകയാണ്. വകാനൽ അംറു കദാലിക. 7ാം വയസ്സായപ്പോൾ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് നമ്മളെ തങ്ങൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വലുതായി 7 വയസ്സായി. നമ്മൾ 7 വയസ്സാവുമ്പോ 5 വയസ്സ് 4 വയസ്സാവുമ്പോ ദർസിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാറുണ്ട്, മദ്രസയിൽ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് 7 വയസ്സായി പഠിച്ചു എന്നല്ല, ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലെ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയാണ്, ദർസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ 7 വയസ്സായി ദർസൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അലിയുൽ കാനിയിൽ വാസിത്തി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളാണെങ്കിലോ 7ാം വയസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നു. ഉടനെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ദർസൽ ഖുർആൻ, ദർസൽ ഖുർആനുൽ കരീം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ്. എവിടെന്ന് പഠിക്കുന്നു? അലിയിൽ ഖാരിയൽ വാസിത്തിയായ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്ന്.
ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു. ഖുർആൻ മാത്രം പഠിച്ചതല്ലല്ലോ, അതങ്ങ് ഹിഫ്ളാവുകയാണ്, മനപ്പാഠമാക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രായം എത്രയാണ്? വകാന ലഹു മിനൽ ഉംരി 7 സിനീൻ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ വയസ്സ് 7ആണ്. 7-ാം വയസ്സില് വാസിത്തിയായ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നു. തങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച കുട്ടിയാണ്, ആശീർവാദം ലഭിച്ച മകനാണ്, നല്ല പൊന്നുമോനാണ്. ദറസൽ ഖുർആനുൽ കരീം വഅതമ്മ ഹിഫ്ളഹു വകാന മിനൽ ഉംരി 7 സിനീൻ. 7 വയസ്സായപ്പോൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാഠമാക്കി. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ല. 7-ാം വയസ്സിൽ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായി മനപ്പാഠമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ടോ ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പിതാവ് വഫാത്താവുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ പിതാവ് വഫാത്താവുകയാണ്. അലി, സയ്യിദ് അലി എന്ന പിതാവ് ഉപ്പയാണ് വഫാത്താകുന്നത്. വഫീ ഹാദിഹി സനതി തുവഫി അബൂഹു ഫിൽ ബഗ്ദാദ്. മകനെ കൊണ്ടുപോയി കൈപിടിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. മകൻ പഠിക്കുന്നു, ഹിഫ്ള് കരസ്ഥമാക്കുന്നു, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്റെ വാപ്പ വഫാത്തായി പോയി. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അവകാശം മുഴുവനും തന്റെ മാമയായ മൻസൂറുൽ ബത്തായിയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായി കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. വഖാമ ബിതർബിയതിഹി. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരുകയാണ്. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വലുതാകുന്നു. വതഅദീബിഹി, അദബ് പഠിക്കുന്നു. വതഅലീമിഹി, ഇൽമ നുകരുന്നു. വബനിയ ബിൽ ഉലൂമിൻ നഖ്ലിയതി വൽ അഖ്ലിയ, ധാരാളം ഇൽമുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നല്ല അദബുള്ള മോനാണ്, വിവരമുള്ള മോനാണ്, ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കിയ മകനാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മകനാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വസ്തഗറക ഔകാതുഹു ബിജമീഇൽ മആരിഫി ദീനിയ. തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ദീനിന് വേണ്ടി ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ തന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലുതാകുന്നു. ഖാല ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാഹ്, മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇൽമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, നിങ്ങളെ മുഴുവൻ സമയവും ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കോ. സമയം പാഴാക്കാൻ പാടില്ല, സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഇബാദത്തിലും ശുക്റിലും ഫിക്റിലും അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നാം സമയം ചെലവഴിക്കണം. വേണ്ടാത്ത വൃത്തികേടുകൾക്ക്, അരുതായ്മകൾക്ക്, അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം സമയം കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ പാഠമാണ്. മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ തന്റെ ഔഖാതുഹു ബിജമീഇൽ മആരിഫി ദീനിയ, തന്റെ സമയം മുഴുവനും ദീനിനായി ചെലവഴിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വളരുകയാണ്, പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലുതാകുന്നു. വഖദ് അഫാഅല്ലാഹു അലൈഹി മിൻ ലദുൻ ഇൽമൻ ഖാസ്സാ.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം ഇൽമുകൾ നൽകുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഇൽമുകൾ നൽകുകയാണ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൽമു നൽകി. واتفق على مذهب الشافعي ഷാഫി മദ്ഹബിലെ വലിയ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാകുന്നു. 7-ാം വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനഃപ്പാഠമാക്കി എല്ലാ ഇൽമുകളും നുകർന്നു. എല്ലാ അഖ്ലിയായ നഖ്ലിയായ ഇൽമുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഷാഫി മദ്ഹബിലെ അഗ്രേസനായ വലിയ മുഫഖീഹാവുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് സുമ്മ തസവ്വഫ തസവ്വുഫ് പഠിക്കുന്നു. വജാഹദാ വേണ്ടാത്ത വൃത്തികേടുകള്, അരുതായ്മകള്, അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങള്, ആഡംബരങ്ങള് ഒന്നിലേക്കും ചെവി കൊടുക്കാതെ, ഒന്നും കാതോർക്കാതെ, ഒന്നിനെയും ചിന്തിക്കാതെ ജാഹദാ പ്രപഞ്ച പരിത്യാഗിയായി അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞ് വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ 20-ാം വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ത്വരീഖത്തുകൾ അങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് ആ ത്വരീഖത്തുകൾ മുഴുവനും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. 28-ാം വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ ആ കാലത്തുള്ള എല്ലാ മശായിഖന്മാരിൽ നിന്നും, എല്ലാ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും, എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും, എല്ലാ ഔലിയാക്കളിൽ നിന്നും വേണ്ടതെല്ലാം, നേടിയെടുക്കേണ്ടതെല്ലാം, ലഭിക്കേണ്ടതെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് 28-ാം വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ ഉസ്താദങ്ങ് ഖിർഖ കൊടുക്കുകയാണ്, അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ്, അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. റിഫായി ശൈഖിന്റെ ആ ശൈഖ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല മഴയുണ്ട്, ബോക്സും മൈക്കിയും വയറുകളൊക്കെ നനയുന്നുണ്ട്. കേടുപാട് വരാണ്ട് അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾക്ക് 28 വയസ്സായപ്പോ ഖിർഖ കൊടുത്തു. ആ ഖിർഖ കൊടുത്തപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ അതെങ്ങനെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തത്? നമ്മളും മുതഅല്ലിമുകളല്ലേ, നമ്മൾക്കും അത് വേണ്ടേ? നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? അതിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെയല്ല, നാട്ടുകാരെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, മഹത്വം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദ് ഒരു ചെറിയ അടവെടുക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് നാട്ടുകാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, ഇന്നെല്ലാവരും വരണം, ഇന്ന് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആദരവ് നൽകുന്ന ദിവസമാണ്. ഒരു ഖിർഖ, ഒരു പുതപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും നാട്ടുകാരെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് തന്റെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഓരോ കത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കോഴിയും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരും കാണാതെ പോയി കോഴി ഇറക്കണം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കോഴി ഇറക്കും. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കോഴിയുമായി പോയി എല്ലാവരും അറുത്ത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും കോഴിയറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളാണെങ്കിലോ കോഴി അറുക്കാതെ ഒരു കയ്യിൽ കത്തി ഒരു കയ്യിൽ കോഴിയുമായിട്ട് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വന്നു. ചോദിച്ചു, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, എന്നെന്താ അനുസരണയില്ലേ, എന്തേ നിങ്ങൾ അറുക്കാത്തത്? ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പറയുന്നു, യാ ഉസ്താദ്, സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 77-ാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം,
അവലാ യഅലമൂന അന്നല്ലാഹ യഅലമു മാ യുസിറൂന വമാ യുലിനൂന. നീ എത്ര രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്താൽ എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് എല്ലാം അറിയുന്നു കേട്ടോ. അല്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അല്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രഹസ്യ ജീവിതത്തില് വല്ല തെറ്റും ചെയ്യുന്നവരാണോ? ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കണേ. അവലാ യഅലമൂന അന്നല്ലാഹ യഅലമു മാ യുസിറൂന വമാ യുലിനൂന. അല്ല കാണാതെ ഒരു രഹസ്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഏത് കൂരിരുട്ടില് ആരെ കാണാതെ ചെയ്താലോ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നീ നിന്റെ നഫ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതെന്തോ, നീ മന്ത്രിക്കുന്നതേതോ, നീ ചിന്തിക്കുന്നതേതോ, നീ ആലോചിക്കുന്നതേതോ നിന്റെയും എന്റെയും റബ്ബ് അറിയുന്നു കേട്ടോ. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ്. ഓ ഉസ്താദേ, അല്ല കാണാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ എവിടെ പോയി ഇറങ്ങുമ്പോയോ അവിടെ എന്റെ റബ്ബിനെ കാണുന്നു. റബ്ബിനെ കാണാത്തൊരു സ്ഥലം ലോകത്തെവിടെയുമില്ല. ജനങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു നോക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഈ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഉസ്താദ് നിർത്തിയില്ല. രണ്ടാമത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കത്തി കൊടുത്തു. അതിൽ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ വിജയിച്ചു. രണ്ടാമതൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. രണ്ടാമത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പുല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. എല്ലാവരും പോയി പുല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ അവര് പോയി പുല്ല് വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഓരോ കെട്ട് പുല്ലുമായി വന്നു. ഓരോ കെട്ട് പുല്ലുമായി ഓരോ ശിഷ്യന്മാര് വന്നു. പക്ഷേ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് പുല്ല് കൊണ്ടുവന്നില്ല. കത്തി മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങള് പുല്ല് വെട്ടിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 മണിക്ക് നിർത്താം. സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം. നല്ല മഴയാണ്. എർത്തടിക്കും ഇടിമിട്ടുമ്പോ. ഇത് കരണ്ടാണല്ലോ, വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നിർത്താം. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ കത്തി മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു, പുല്ല് കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, അല്ല ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്താ പുല്ല് മാത്രം പുല്ല് കൊണ്ടുവരാത്തത്? നേരത്തെ കോഴി അർത്ഥമില്ല, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് റെഡിയാണ്. ഇപ്പോഴെന്താ നിങ്ങൾ പുല്ല് കൊണ്ടുവരാത്തത്? ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പറയുന്നു, സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ കാണാം, തുസബ്ബിഹു ലഹു السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഓരോ പുല്ല് പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ പുല്ല് റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ പുല്ലും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ പുല്ലും തസ്ബീഹ് പറയുന്നു. തുസബ്ബിഹു ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതു സബഉ വൽ അർദ് വമൻ ഫീഹിന്ന. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഇല്ലാ യുസബ്ബിഹു ബിഹംദിഹി. പക്ഷേ വലാകിൻ ലാ തഫഖഹൂൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ആ തസ്ബീഹ് കേൾക്കുന്നില്ല, ആ തസ്ബീഹ് അറിയുന്നില്ല, ആ തസ്ബീഹ് ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ, കൂടിയൊഴുതിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ഇമാം
ഷഅറാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുദ്വത്തുൽ ആലം അൽ ആരിഫു ബില്ലാഹ്. ആരാ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ? എന്താ റിഫായി തങ്ങളുടെ പദവി? എന്താ റിഫായി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത? എന്താ തങ്ങളുടെ മഹത്വം? ഓരോ കാര്യം എണ്ണി പറയുമ്പോ എന്റെ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീനായത്, എന്റെ കുതുബുൽ അഖ്താബായത്, എന്റെ 4 അഖ്താബീങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു. ഈ 2 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമ്പോ, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവനും ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അന്ന് വിജയിക്കുകയാണ്. 28-ാം വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് അറിയാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ വരുമ്പോ ഇബ്നു ശംബക്ക് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. മൻസൂർ തങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആലിമുൽ ഗൈബി ഫലാ യുളിറു അലാ ഗൈബിഹി അഹദാ ഇല്ലാ മൻ ഇർതദാ. സൂറത്തുൽ ജിന്നിന്റെ 26-ാം അധ്യായം 26-ാം സൂക്തം 26-ാം വചനം അല്ലാഹു പറയുന്നു, ആലിമുൽ ഗൈബ്, എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ഫലാ യുളിറു അലാ ഗൈബിഹി അഹദാ. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും അദൃശ്യം അറിയില്ല. വയറിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയില്ല, നാളെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല, കാണാമറയത്തുള്ളത് എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇല്ലാ മൻ ഇർതദാ. അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട ഔലിയാക്കള്, അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കള്, അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങള്, അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട മഹാരഥന്മാര്, അവർക്ക് അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അവർക്ക് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവർക്ക് അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമാനാ നിങ്ങളെ കൽബാകാമെന്നോവർ. ശൈഖ് റിഫായി ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കാൻ എടുക്കുകയാണ്, എക്സ്റേ എടുക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മഹാന്മാരായ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് നീ ജീവിതം തരണേ അല്ലാ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തി, വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇല്ല ഓരോരുത്തരോ എന്റെ മഖാമീനെ എത്തുകയില്ലെന്ന് അതെന്ന് പറഞ്ഞോവർ. ബിൽഖുത്ബി റബ്ബാനി വൽഗൗസി സ്വമദാനി നജീനാ മിൻ കുല്ലി അഫാതി യാ അല്ലാഹ്. ഇൽമുൽ യഖീനിലോ ഐനുൽ യഖീനിലോ അഖുൽ യഖീനിലോ ഞാനെന്ന് ചെന്നോവർ എല്ലാ ഇൽമും ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വിവരവും ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വിജ്ഞാനവും ഞാൻ നുകർന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽഖുത്ബി റബ്ബാനി വൽഗൗസി സമദാനി നജീനാ മിൻ കുല്ലി അഫാതി യാ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ റിഫായി ത്വരീഖത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിഫായി ത്വരീഖത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നു, കറാമത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു. കറാമത്തുകളെക്കാളും വലുതായി പറയാനുള്ളത് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഇർഹമൂ മൻ ഫിൽ അർള് വയർഹമുകും മൻ ഫിസ് സമാ. ഇർഹമൂ അഹ്ലൽ അർള് വയർഹമുകും അഹ്ലസ് സമാ. ഭൂമിലോകത്തുള്ളത് അതാരാവട്ടെ, ഏത് മനുഷ്യനാകട്ടെ, ഏത് വർഗമാകട്ടെ, ഏത് ജാതിയാകട്ടെ, ഏത് വ്യക്തിയാകട്ടെ, നീ കരുണ ചെയ്യുവീൻ. പ്രവാചക ഗുരുവിന്റെ അധ്യായമാണ്, പ്രവാചക ഗുരുവിന്റെ അജ്ഞാപനമാണ്, പ്രവാചക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അതൊരക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം
നടത്തുകയാണ്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു, മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ പദവി എത്തിയത്, ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് വകുല്ലു മാ ഹസല ലിരിഫായി മിനൽ മഖാമാത്ത് ഇന്നമാ ഹുവ മിൻ കഥറതി ശഫഖതിഹി അലൽ ഖൽഖ്, ജനങ്ങളോടുള്ള ദയ, ജനങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം. കുല്ലു മാ ഹസല ലിരിഫായി മിനൽ മഖാമാത്ത്, വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നമാ ഹുവ മിൻ കഥറതി തഫഖുഹി തഫനഫഖ തഫഖ, ഇന്നമാ ഹുവ മിൻ കഥറതി തഫഖതിഹി അലൽ ഖൽഖ്, അതേ ശഫഖതിഹി അലൽ ഖൽഖ്, ജനങ്ങളോടുള്ള ദയ. ഇന്നമാ ഹുവ മിൻ കഥറതി ശഫഖതി അലൽ ഖൽഖ്, ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ കരുണ കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ ദയ കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എന്തേ? അവിടെ ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല, അവിടെ വർഗം നോക്കിയിട്ടില്ല, അവിടെ വർണ്ണം നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭീകരവാദമില്ല, ഇവിടെ തീവ്രവാദമില്ല, ഇവിടെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കലില്ല, ഇവിടെ മേലാണെന്നോ കീഴവനെന്നോ ഇല്ല, ഇവിടെ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ഇല്ല, ഇവിടെ ധനാഢ്യനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഇല്ല, ഇവിടെ പാമനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ ഇല്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എല്ലാവരും നല്ല സദഖ ഇടുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ലേഡീസ് ധാരാളം ഉണ്ട്, സ്ത്രീകൾ നല്ല സദഖ കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കാരണം എന്താ? ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വചനം, ഇർഹമൂ മൻ ഫിൽ അർള് ഇർഹമൂ അഹ്ലസ് സമാ അഹ്ലൽ അർള്, ഭൂമിലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, ഈ ഭൗമലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുകയെ എന്ന ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് ഷഫീഉന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് മനുഷ്യന്മാരോട് മാത്രമല്ല, ജീവികളോടും മനുഷ്യന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം കാണിച്ച മഹാനാണ് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ. എത്ര കറാമത്തുകളുണ്ട്. വലിയ ചെറിയ ഇന്ന് വരുമ്പോ പേടിയാണ്. അടുത്തടി വരും, ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ആവും, അപ്പൊ ഞാൻ വൈബ്രേഷൻ ആവും. അപ്പോ മഴ ബർക്കത്താണ്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് വർഷിപ്പിച്ചെടുത്താൻ. മഴയെ നമുക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നനയുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ബോക്സൊക്കെ കുറച്ച് നനയുന്നു, അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു കേടില്ലാണ്ട് നല്ല റാഹത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കേട് വന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ നഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് മഴ പെയ്ത് അവരുടെ ബോക്സും മൈക്കൊക്കെ കേട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എല്ലാം ഒരു കുഴപ്പവും കേടുപാടും ഇല്ലാണ്ട് അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ വലിയ കറാമത്തുകൾ, മരിച്ചാളെ ജീവിപ്പിച്ചു. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ മരിച്ചാളെ ജീവിപ്പിച്ചില്ലേ? ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങളുടെ ജീലാനി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ജൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ മറ്റു ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്ന സമയം പോണതറിയില്ല, അങ്ങനെ പോകും ഒരു സമയം. പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നിർത്താനോട്ട് പറ്റൂല. 10 മണിയായി, പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ നിർത്താൻ റാഹത്തില്ല. എന്നാലും നിർത്തുകയാണ്, മഴയൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ പെർമിഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. പിന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദവും ഈ മൈക്ക് കുറേ വഴി വലിച്ചെടുത്ത് അവയെപ്പോലെ എന്നാലും പറയും. അപ്പോ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ജൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അല്ല നിങ്ങൾ വലിയ കറാമത്തുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ വലിയ കറാമത്തുകളെ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മരിച്ചാളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആനിൽ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പരാമർശം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കാളും വലിയ നമ്മുടെ ഈസാ നബി അല്ലേ? ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? മരിച്ചാളെ ജീവിപ്പിക്കും. എന്നാ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവാ, ഒരു ശവം കൊണ്ടുവാ. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ശവം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരും? ഒരാളെ മരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഈ ജൂതൻ പോയി. എന്നിട്ട് കുറെ കാലം നോക്കി ഒരു മരിച്ച മയ്യത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. കാരണം റിഫായി ജീലാനി തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അവസാനം മയ്യത്ത് കിട്ടി. ഒരു മയ്യത്തുമായി ആ ജൂതൻ കടന്നു വരുന്നു. ആ ജൂതൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ മയ്യത്ത് വെച്ചപ്പോ കുംബീദിനില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോടാ, ഒറ്റ പറച്ചില, ഇറങ്ങിപ്പോടാ, കുംബീദിനില്ല. അത്
ഉണ്ടാവോ? അത് സംഭവിക്കുമോ? ചത്ത ചാകത്തിന് ജീവൻ നീടിച്ചോവർ ചാകും കീലശത്തെ നന്നാക്കി വിട്ടോവർ ബിൽകുതുബി റബ്ബാനി വൽഗൗസി സ്വമദാനി നജീനാ ബിൻ കുല്ലി അഫാതി യാ അല്ലാഹ്. അതുണ്ടാവോ? അതുണ്ടാകും. അതിന് പ്രായപൂർത്തി വേണം, അതിന് പക്വത വേണം, അതിന് ബുദ്ധി വേണം, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഔലിയാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ. കുമ്പീതിനില്ല, അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റോ, ജീവിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് ശൈഖ് ചെയ്യാനെന്ന് ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ 12ാമത്തെ പേരക്കിടമാണ്, എനിക്കിത് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലുത് സാധിക്കും. ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ മൂജിസത്താണ്. ചന്ദ്രനെ പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചില്ലേ? ഖുർആൻ വലിയ മൂജിസത്തല്ലേ? അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ, അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു വന്ന ലബീദ് ഇബ്നു അസം പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ? അന്നത്തെ അറബികൾ പരാജയപ്പെടുത്തില്ലേ? അറബിയിൽ വലിയ നൈപുണ്യമുള്ള അഗ്രസരായ പണ്ഡിതന്മാര് അവര് പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ? അറബിയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാര് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് മുട്ടുകുത്തിയില്ലേ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ? അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ വായിക്കുന്നില്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് ആ വന്ന ആഗതനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ധാരാളം കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ മഹത്വങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കോട്ടെ. പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവരാണ്. കുഷ്ഠരോഗിയായ നായയുടെ ചരിത്രം കേട്ടു, നമ്മളത് പറഞ്ഞവരാണ്, ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പൂച്ച ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് കഷ്ടമാക്കി നിഷ്കരിക്കാൻ പോയെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. കണ്ണു കാണാത്ത അന്ധന്മാരെ കൈപിടിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയെന്ന് കേട്ടു. ഇങ്ങനെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നില്ല, അല്ലാഹുവിനെ മറന്നില്ല. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ട് കുട്ടികൾ അടിപിടിക്കുകയാണ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ തർക്കിക്കുകയാണ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയാണ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഇടപെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ അതിൽ കൂട്ടം അർഹയൗമൻ അലാ സിബിയാൻ യതഖാമസൂന ഫഖലസ ബൈനഹും വഖാല ലിവാഹിദിൻ മിൻഹുമാ ഇബ്നു മൻ അൻത. ആ രണ്ട് തർക്കം പിടിച്ച രണ്ട് മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ ആരുടെ മോനാ മോനെ? ഉടനെ ആ കുട്ടി ഫഖാല ലഹു ഐശ്ഫുദു ലക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൂടെ? ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പിന്നീട് 40 ദിവസക്കാലം ഒരാളോടും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. 40 നാളവർ മുമ്പിൽ ഖിദ്ർ വന്നു, നാവാലൊരു ഭാഷം ചൊല്ലിയില്ലായെന്നോവർ. അപ്പോൾ ഖിദ്ർ ചൊല്ലി, ഇവരെ പോലാരെയോ ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നോവർ. ബിൽകുതുബി റബ്ബാനി വൽഗൗസി സ്വമദാനി നജീനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാതി യാ അല്ലാഹ്. 40 ദിവസം ഖിദ്ർ നബി അലൈഹിസ്സലാം വന്നു. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ മിണ്ടില്ല. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ ഫിക്റിലാണ്, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ ദിക്റിലാണ്, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ്. 40 വട്ടം വന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയില്ല. ഒരു ഭാഷ ചൊല്ലിയില്ല എന്നോവർ, ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും മൊഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് ഖിദ്ർ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നത്, ഇവരെ പോലാരെയോ ഔലിയാക്കളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല
എന്നോവർ ആ വലിയ സ്ഥാനമാനം ലഭിച്ച ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനായ ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏറെ പ്രണയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഏറെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഏറെ ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് നിർത്തിക്കോട്ടെ. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് വരി എല്ലാവരും. പ്രായമുള്ള ആളവിടെ ഇരുന്നോ, സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ. ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലേലം വിളിക്കാം. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ കഅബയിലെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. റൗള ശരീഫിലേക്ക് ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പോകുന്നു. ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതാരാണ്? മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ 700 ഗ്രന്ഥമെഴുതിയ, തഫ്സീർ എഴുതിയ, അക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഹദീസുകളും ക്രോഡീകരിച്ച് ജാമിഉൽ കബീർ എഴുതിയ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശൈഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ റൗള ശരീഫിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ടോ റൗള കാണാത്തവര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞാളുകളെയല്ലേ ഉണ്ടാകും. പോകാത്തവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പോയവർക്ക് ധാരാളം തവണ പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ റൗളയുടെ ചാരത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ ജദ്ദീ, ഓ പാപ്പയായ നബിയേ, സലാമുണ്ട് നബിയേ. ഉപ്പാപ്പയോട് സലാം പറയുകയാണ്. ഫഖാല ലഹു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഅലൈക അസ്സലാമു യാ വലദീ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ജദ്ദീ. തങ്ങന്മാരല്ലാത്ത, സാദാത്യങ്ങളല്ലാത്ത, നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവർക്ക് പോയാൽ ജദ്ദി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സുൽത്താനുൽ ആരിഫീനായ അഹ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ പോയിട്ട്, ശൈഖ് റിഫായി തങ്ങൾ പോയിട്ട് മുത്തുനബിയെ വിളിക്കുമ്പോ മുത്തുനബി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക അസ്സലാമു യാ വലദീ, ഓ പൊന്നുമോനെ, ഓ നല്ലവനെ, നല്ല കുട്ടിയെ, നല്ല മകനാണല്ലോ. വഅലൈക അസ്സലാം സമിഅ ദാലിക കുല്ലു മൻ ഫിൽ മസ്ജിദിൻ നബവി. ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്, 10,000 കണക്കിന് ആളുകൾ